بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم جو ہے بک 3 کا جو ہے لیسن نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا بہت سپر ایزی ہے، آج کا جو لیسن ہے بہت ایزی ہے نا، اور بہت انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے انشاءاللہ۔ آج پڑھتے ہیں اس کو، انجوائے بھی کریں گے آپ انشاءاللہ۔ تو چلو ریڈنگ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ، اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ بسم اللہ۔ الدرس الرابع البراء نريد أن نام ہوتا ہے یہ البرا، برا برا نام ہوتا ہے نا۔ براء آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا کبھی ایسے نام، Arabic name عربک نیمز ہیں۔ چلو یلا، البراء صحابی کا نام ہے ایک تو، البرا بن عازب۔ ہاں چلو۔ نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ الحارس كم راسبا في فصلنا يا أستاذ المدرس كلكم ناجح والحمد لله اوکے۔ خالد نحن مسرورون هل من راسب في فصول أخرى اوکے۔ المدرس نعم ولكن الراسبين قليلون من كاتب هذا على السبورة حامد ما ندري وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل يترك الفصل مفتوحا فيدخلوه طلاب من جهات مختلفة ویری گڈ۔ المدرس ماذا نعمل قفلو، قفل تالے کو کہتے ہیں لاک۔ ماذا ماذا نعمل نعمل؟ فالقفل مكسور هل من ذاهب إلى السوق اليوم غالب أنا ذاهب إن شاء الله ویری گڈ۔ المدرس أرجو أن تشتري قفلا جيدا غالب إن شاء الله المدرس اقرأ الآية الواردة في الدرس يا عارف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جی۔ المدرس ما شاء الله إنك قارئ جيد لم أسمعك تقرأ القرآن من قبل أحافظ أنت عارف نعم المدرس ما أنا بغافل عما تعمل أما تعمل يا منصور منصور أرجو أن تسمح لي بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ ہاں جی۔ المدرس لا أسمح لك بذلك ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع مسرور أنا آسف يا أستاذ المدرس أتذكر الحديث الواردة في الدرس السابق منصور نعم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى انگلیوں کا نام ہے سبابہ اور وسطیٰ۔ بالسبابة والوسطى وفرج بينهما متفق عليه المدرس أحسنت يا منصور أرجو أن تكون سامعا للدرس وفاهما له۔ الحمدللہ، یہ آپ نے ریڈنگ کر لی ماشاءاللہ۔ اس کے اندر بہت چھوٹا سا رول ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ایک بات کچھ چیزیں ہم نے جو پہلے سمجھی ہوئی اسی کے بیس پر یہ بھی سمجھ لیتے ہیں ہم،
انشاءاللہ. تو درس کو ہم سمجھنے سے پہلے 2 منٹ جو ہے نا ہم سمجھ لیتے ہیں ایک مسئلے کو. تو یہ بات جو ہے نا جو سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. آپ کو پتہ ہوگا کوئی بھی ہم جب عمل کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں، کوئی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو مثلا لکھنے کا عمل، تو ہمیں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، ہم الحمدللہ اس مرحلے میں ہیں کہ ہمیں کوئی لفظ، ہمیں کوئی بات بولنی ہو تو اس کا جو ایکچوئل جو عربی کا ورڈ ہے وہ یاد آنا چاہیے مائنڈ میں فوراً. مثلا اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ لکھنا، تو لکھنے کے لیے ماضی اور مضارع یاد ہونا چاہیے. پڑھنے کا ماضی اور مضارع یاد ہونا چاہیے. سمجھنا ماضی مضارع یاد ہونا چاہیے. یاد کرنا ماضی مضارع یاد ہونا چاہیے. چوری کرنا، جھوٹ بولنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے الفاظ جو ہے نا ان کی عربی آنی چاہیے ہمیں، ہے نا. جتنے بھی ایکشن ورڈس ہیں ان کی عربی ہمیں آنی چاہیے نا، بیسک جو ہے ڈیلی کے استعمال کی. اور ماضی مضارع کی شکل میں یاد ہونا چاہیے وہ، اور مصدر کی شکل میں استعمال ہونا چاہیے. تو اب ہم اس کو بیس بنا کر یہاں سے چلتے ہیں تاکہ یہ بات ہماری کلیئر ہو جائے لیسن کے اندر جو رول آ رہا ہے ہمارا. مثلا اب ہم کہتے ہیں لکھنا، تو لکھنے کے لیے ہمارا ماضی مضارع کیا ہے بتا دو پہلے مجھے. کتب یکتب. کتب یکتب. تو جب ہم کوئی بھی ایکشن ورڈ استعمال کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے نا اس ایکشن کے اندر 2 چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ہم کو پتہ ہے ایکشن کرنے والا اور ایکشن جو ہے نا جو سفر کر رہا ہے، جس پر ایکشن ہو رہا ہے، جس پر ایکشن ہو رہا ہے یا جو ایکشن کو سفر کر رہا ہے. مثلا لکھنے کا عمل، تو لکھنے کے عمل کو ہم عربی میں کہتے ہیں کتب یکتب. ٹھیک ہے. تو لکھنے والا ایک ہوگا اور جو چیز لکھی جائے گی وہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو لکھنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ کاتبن کہیں گے ہم. کتب یکتب سے جو لکھنے کا کام کرے گا اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کاتبن. اور جو چیز لکھی گئی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مکتوبن. اس کو کہیں گے مکتوبن. ہے کہ نہیں؟ تو یہی حال جو ہے نا ہر ایکشن ورڈ کا ہونا چاہیے تقریباً، ہے نا. ہمیں ایکشن ورڈ یاد ہونا چاہیے. مثلا پینے کے لیے ہمیں پتہ ہے شربا یشربو، تو جو پینے والا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ شاربن. شاربن. اور جو چیز پی گئی ہے یہ پی جا رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں مشروبن. مشروبن. یہ بات کلیئر ہے. کھانے کے لیے اکلا یاکلو، کھانے والے کو کیا کہیں گے ہم؟ آکلن. آکلن. اور جو چیز کھائی جائے وہ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مأکولن. مأکولن. تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی اس فارمولے سے. تو جس طرح ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، جیسے ہم ڈائی بناتے ہیں کہ نہیں، جوتے بناتے ہیں، تو جوتا بنانے سے پہلے جو ہے نا لاکھوں میں جوتے بناتے ہیں لوگ دکانوں میں، فیکٹریز میں. لیکن سب سے پہلے اس کی انیشلی ایک ڈائی بناتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایک شیپ بناتے ہیں، اس کا ایک وہ بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا اس پر جو ہے نا ساری جو ہے نا کاپی کرتے ہیں، اس پر اسی پہ چلاتے ہیں. تو اس کو ہم پیٹرن کہتے ہیں، اس کو ڈائی کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا ہم اپنا سیمپل کہتے ہیں، نمونہ کہتے ہیں. تو اب ہمارے پاس دو نمونے سامنے آ رہے ہیں ہمارے، ایک تو فاعل اور ایک کیا ہے؟ مفعول، ہے نا. ایکشن کرنے والا، کوئی بھی ایکشن کرنے والا، کھانے کا ایکشن، پینے کا ایکشن، لکھنے کا ایکشن، سمجھنے کا ایکشن، چوری کرنے کا ایکشن، جھوٹ بولنے کا ایکشن، دھوکہ دینے کا ایکشن، جتنے بھی ایکشن ہیں تو لازماً 2 چیزیں انوالو ہو رہی ہے. ایک کرنے والا، ایک جس پر یہ عمل جو ہے نا کیا جا رہا ہے. تو جو کرنے والا ہے اس کو ہم اس کے لیے جو لفظ استعمال اس میں سے نکالنا ہے اب ہمیں. اسی جو ہم ماضی مضارع جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو فعل کہہ رہے ہیں، ہم جو ورب کہہ رہے ہیں، اسی میں سے جو نا یہ دونوں نکلیں گے، کرنے والا بھی اور جس پر کیا جا رہا ہے کہ نہیں. تو لکھنے والا کتب یکتب کو مطلب لکھنا. اب کتب یکتب میں ہی سے نکالیں گے ہم، وہیں سے ڈیرائیو کریں گے، وہیں سے مشتق کریں گے ہم. مشتق کرنا کہتے ہیں عربک میں. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیرائیو کرنا، ایکسٹریکٹ کرنا، ڈیرائیو کرنا کسی چیز کو. تو کتبہ لکھا، یکتب لکھتا ہے، لیکن لکھنے والا تو کتبہ یکتب سے لکھنے والے کو کہیں گے کاتبن. تو کاتبن فاعلن کا وزن ہے کہ نہیں یہ. تو ہمارا پیٹرن کیا ہوا؟ فاعلن ہے. اصل پیٹرن ہمارا کیا ہے؟ ہماری ڈائی کون سی ہے؟ اس کو تو اس ڈائی کا نام رکھتے ہیں ہم اسم الفاعل. ہم نہیں رکھتے بلکہ گرامر والوں نے اس کا نام رکھا ہے. ہر سیمپل کا یا ہر ڈائی کا کچھ نہ کچھ نیم ہوتا ہے. دکانوں میں جاتے ہیں تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے. تو یہ جو کاتبن، قارئن، حافظن، آکلن، شاربن، یہ نا یہ پیٹرن ہے. اس پیٹرن کا نام کیا ہے؟ اسم الفاعل. اس پیٹرن کا نام کیا ہے؟ اسم الفاعل کہتے ہیں. اور جس چیز پر اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے، مثلا
जो चीज लिखी जा रही है उसको कहते हैं मकतूबुन, जो चीज पी जा रही है या पी गई है उसको कहते हैं मशरूबुन, जो चीज खाई जा रही है या खाई गई है उसको कहते हैं माकुलुन, जो चीज जिस चीज की चोरी हो गई उसको कहते हैं मसरूकुन। यही हमारा जो स्ट्रक्चर है, यही जो है ना हमारा सांचा है, ये हमारी स्केल है, उसको क्या कहेंगे हम? मसरूकुन। समझने को क्या कहते हैं हम? फहिम यफहम। जी, समझने को कहते हैं फहिम यफहमु। तो जो समझने वाला है उसको क्या कहना चाहिए? फाहिमुन। फाहिमुन। और जो चीज समझी गई है उसको क्या कहते हैं हम? मफहूमुन। मफहूमुन, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मफहूम। इसका मफहूम ये है, इसका मफहूम ये है, या मतलब ये इसका जो है ना मतलब ये है, ये मतलब जुल्म करने के लिए ज़लम यज़लिमु, किसी पर जुल्म करने को क्या कहते हैं अरबिक में? मादी मुदारे क्या करते हैं इसका? ज़लम यज़लिमु। अब दो चीजें हैं, जो जुल्म करने वाला है और किसी पर जुल्म हो रहा है, तो जो जुल्म कर रहा है उसको ज़लम यज़लिमु से उसको निकालेंगे हम, मोल्ड करेंगे डाई से, तो ज़लम यज़लिमु से जुल्म करने वाले को क्या कहेंगे फिर? ज़ालिमुन फ़ाइलुन, वही फ़ाइलुन है वो। जुल्म का फेल कौन कर रहा है? जुल्म का फेल जो कर रहा है वो ज़ालिमुन। जुल्म का फेल, जुल्म का अमल जो कर रहा है वो क्या है? ज़ालिमुन। और जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम? मज़लूमुन। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ज़ालिम और मज़लूम, ज़ालिम और मज़लूम। मारने और मर्डर करने के अमल अरबिक में क्या कहते हैं? किसी को मर्डर करना, क़तल यक़्तुलु। तो जो कोई बंदा है जो कत्ल कर रहा है, कोई बंदा है जो कत्ल हो रहा है, तो जो कत्ल कर रहा है उसको क्या कहेंगे? क़तल यक़्तुलु से क़ातिलुन। तो क़तल यक़्तुलु का इस्मुल फ़ाइल क्या कहेंगे हम? क़ातिलुन। इस्मुल ऐसे कहेंगे हम, क़तल यक़्तुलु का इस्मुल फ़ाइल क्या कहेंगे हम? क़ातिलुन। और क़तल यक़्तुलु से इस्मुल मफ़ऊल कौन है? मक़तूलुन। जिसका कत्ल हुआ वो क्या है? मक़तूल। उर्दू में इस्तेमाल होता है क़ातिल और मक़तूल, है ना, ज़ालिम और मज़लूम। किसी चीज को न जानना, किसी के बारे में अनअवेयर होना, किसी चीज है ना, उसको कहते हैं जहिला यजहलु। जहिला यजहलु, टू बी अनअवेयर ऑफ समथिंग या टू इग्नोर समथिंग, इस माने में आता है जहला। इग्नोर करना किसी चीज को, है ना, टू बी इग्नोरेंट। तो जहिला यजहलु का मतलब किसी चीज से नावाकिफ होना। तो जो आदमी किसी चीज से नावाकिफ हो, जहिला यजहलु से इस्मुल फाइल क्या बनेगा हमारा फिर? जाहिलुन। हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जाहिल। तो जाहिल क्यों कहते हैं? ये जहिला यजहलु का इस्मुल फाइल है जाहिलुन। और जो चीज न जानी गई हो, जिस चीज का इल्म न हो, जिस चीज के बारे में, तो जो आदमी जानता नहीं वो जाहिलुन। और जो चीज नहीं जानी गई उसको क्या कहेंगे? मजहूलुन। हम उर्दू में इस्तेमाल कर मबनी लिल मजहूल पढ़ रहे कि नहीं हम? तो वो मजहूल वही है असल में। मजहूल का मतलब अननोन। मजहूल का मतलब मींस अननोन, अननोन है वो, वही मतलब। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो पैटर्न इसमें पढ़े, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल। तो ये दो पैटर्न का नाम है। और इससे बहुत सारे जो है ना, हम जो है ना बहुत सारे हर वर्ब का हम इस तरह निकाल सकते हैं अब हम, है ना, अलग से। तो ये हम जो है ना इसको याद भी करना चाहिए। कतब यक्तुबु से इस्मुल फाइल, कातिबुन इस्मुल मफऊल, मकतूबुन, है कि नहीं, ये याद रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अल बरा, ओ बरा ने कहा, बरा नाम है, अरबी नाम होता है। बरा इब्न आजिब एक साहबी का नाम था। और डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो रूल पढ़ा रहे हैं, इस ग्रामर का जो रूल इसके अंदर बताया गया है, उसके हिसाब से स्टूडेंट इन्होंने नाम भी रखे हुए कैरेक्टर के, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल की शक्ल में नाम रखे हुए सीधा। देखो रखा हुआ है हामिदुन, गालिबुन, आरिफुन, मंसूरुन। तो इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल के पैटर्न में नाम भी रखे हैं। डॉक्टर साहब देखो जो है ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, बहुत ही हाजिर दिमाग है माशाल्लाह। चलो, तो नुरीदु अन नअरिफ नतीजतल इख्तिबार अश-शरई या उस्तादु, नुरीदु अन नअरिफ, नुरीदु अन नअरिफ क्या मतलब होता है? नुरीदु अन नअरिफ, अरफ या आरिफ का मतलब क्या होता है बताओ? जानना, जानना किसी चीज को। अरफ या आरिफ का मतलब किसी चीज को जानना या किसी को पहचानना। कहेंगे क्या तुमने पहचाना, क्या तुमने मुझे पहचाना, आरफ तनी, ऐसे कहेंगे हम। तो अरफ या आरिफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना भी और किसी चीज को पहचानना भी, टू रिकॉग्नाइज, टू नो, है ना। और अच्छा, इसमें आरफ या आरिफ इस्मुल फाइल क्या बनेगा? आरिफुन। आरिफुन, देखो उर्दू में नाम भी रखते हैं आरिफ। तो आरिफ का मतलब क्या होता है? जानने वाला। आरफ या आरिफ का मतलब होता है जानना। और इस्मुल फाइल आरिफुन यानी जानने वाला। और जो चीज जानी गई है, मारूफ, मारूफुन। देखो उर्दू में मारूफ भी नाम रखते हैं बहुत सारे मर्दों का।
बहुत सारों को हम आरिफ भी रखते हैं और बहुत सारे लोगों का मारूफ भी नाम रखते हैं। हाँ, नाम होता है अरबी, उर्दू में, अरबी में भी होता है। अच्छा, नुरीदु अन नअरिफ नतीजत अल-इख्तिबार, नुरीदु अन नअरिफ का मतलब क्या होगा? हम जानना चाहते हैं, हम एग्जाम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? Exam के नतीजत, result। नतीजा का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट्स। अल-इख्तिबार का मतलब होता है एग्जाम या टेस्ट। ये चीज हमने पढ़ी हुई हाँ जी। है ना। तो अशहरी का मतलब, शहर का मतलब महीना, मंथली एग्जाम। हाँ, तो अल-इख्तिबार शहरी का मतलब मंथली टेस्ट। हाँ, यहाँ क्या तर्जुमा करेंगे? मंथली टेस्ट। टेस्ट शहरी है। तो नुरीदु अन नअरिफ नतीजत अल-इख्तिबार शहरी, या उस्तादो, उस्ताद मोहतरम, हम जानना चाहते हैं माहाना जो टेस्ट होता है हमारा, मंथली जो टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट हम जानना चाहते हैं। देखो शहरीयुन, शहरी का के आखिर में या है, ये याउन नसब है, ये शहर की तरह मंसूब किया हमने अभी लास्ट वीक में पढ़ा हुआ है। हाँ जी। याउन नसब, याउन नसब, हिंदी, हिंद से हिंदीयुन है, तो शहर से शहरीयुन, शहर से और याउन नसब के आखिर में जो है ना, जो या पर जो है ना या मुशद्ददा होती है, तशदीद वाली, देखो या है या पर, तो याउन नसब है ये। तो नुरीदु अन नअरिफ नतीजत अल-इख्तिबार, इख्तिबार का मतलब टेस्ट और एग्जाम भी होता है इसका। नुरीदु अन नअरिफ इख्तिबार नतीजत अल-इख्तिबार शहरी, या उस्तादो, उस्ताद मोहतरम, हम जानना चाहते हैं मंथली टेस्ट का रिजल्ट। तो अल-हारिस, हारिस ने कहा, ये भी किसी का नाम है। अल-हारसा या हारिस का मतलब होता है खेती करना, में हारिस नाम भी होता है उसी से, हारिस किसान को भी कहते हैं, लेकिन नाम होता है। बहरहाल अल-हारिस, हारिस ने कहा कि कम रासिबन फी फसलना या उस्ताद, रसब यरसुबु का मतलब होता है फेल होना। रसब यरसुबु का मतलब क्या होता है? फेल होना। तो पूछ लिया उसने कि कम रासिबन, तो रसब यरसुबु का मतलब फेल होना, तो फेल होने वाले को क्या कहेंगे? रासिबुन। रसब यरसुबु से इस्मुल फाइल क्या बनेगा? रासिबुन। कम रासिबन फी, हमको पता है कि कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मंसूब पढ़ते हैं और वाहिद पढ़ते हैं। कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा मंसूब पढ़ा जाता है, उसको तमयीज कहते हैं हम। क्या कहते हैं उसको? हम तमयीज कहते हैं। तमीज से बैठो, है ना, तमीज। लेकिन वो तमीज नहीं, उसमें दो या आती है, तमयीज कहते हैं उसको। तो कम के बाद जो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मंसूब इस्तेमाल होता है हमेशा, और उसको क्या कहा जाता है ग्रामर में? तमयीज कहते हैं हम उसको। चलो, तो तो रासिबन तमयीज है कम की ना, और तमीज हमेशा मंसूब होती है, तमीज हमेशा मंसूब होती है। तो कम रासिबन फी फसलना या उस्तादो, उस्ताद मोहतरम, हमारी क्लास में कितने फेल लोग हैं? कितने लोग हैं जो फेलियर्स हैं? कितने लोग हैं जो के फेलियर्स हैं, फेल हो गए हैं, है ना। तो अलमुदर्रिसु, टीचर ने कहा कि कुल्लुकुम नाजिहुन वल्हम्दुलिल्लाह, आप में से तमाम लोग कामयाब हैं। नजह यंजहु का मतलब होता है कामयाब होना। तो नजह यंजहु माजी मुदारे, तो इसमें फाइल क्या बनेगा? नाजिहुन। तो देखो हमें नए लफ्ज मिल गए, पास होना और फेल होने के लिए दो लफ्ज मिल गए। पास होने के लिए क्या लफ्ज हमें मिला? नजह यंजहु, और फेल होने के लिए क्या लफ्ज है? रसब यरसुबु। तो कम रासिबन फी फसलना, तो कहा कि कुल्लुकुम नाजिहुन, तो कामयाब होने के लिए क्या लफ्ज है? नजह यंजहु। नजह यंजहु, कहेंगे कि मैं एग्जाम में पास हो गया, हो गई, तो कैसे कहेंगे? अना नाजिहतुन। अना नाजिहतुन या अना नजहतु, माजी में कहेंगे अना नजहतु फिल इम्तिहान, अना नजहतु फिल इम्तिहान। मैं फेल हो गया तो क्या कहेंगे? अना रसबतु फिल इम्तिहान। तो मैं पास हो गया, नजहतु, मैं फेल हो गया, ये हो गई, तो रसबतु। तो फेल होने वाला रासिबुन, कामयाब होने वाला नाजिहुन। तो कहा कि कुल्लुकुम नाजिहुन वल्हम्दुलिल्लाह, आप में से सब लोग कामयाब हैं वल्हम्दुलिल्लाह। खालिदुन, खालिद ने कहा कि नहनु मसरूरूना, है ना, नहनु मसरूरूना। सर्र यसुर्र हमने लास्ट वीक पढ़ा हुआ है, किसी को खुश करना। सर्र यसुर्र का मतलब क्या होता है? खुश करना। तो खुश करने वाले को कहेंगे सारुन, और जो खुश हो जाए उसको कहेंगे मसरूरुन। सर्र असल में सरर है, सर्र असल में क्या है? सरर है, ये मुज़ाअफ़ फ़ेल है नहीं। तो सर्र का इसमें फाइल क्या बनेगा? सारेरुन। सररा से सारेरुन बनेगा, लेकिन सारेरुन ने सारुन बोलेंगे, दोनों रा को एक दूसरे में मर्ज कर देंगे, पढ़ेंगे सारुन। तो सर्रा यसुर्रु से इसमें फाइल क्या बनेगा? सारुन। और इसमें मफूल बनेगा मसरूरुन। क्या बनेगा? मसरूर। तो देखो सर्रा यसुर्रु का इसमें मफूल है, ये इसमें मफूल है, ये मसरूरुन। नाम भी रखते हैं उर्दू में, मसरूर, मर्दों का नाम रखते हैं। तो नहनु मसरूरुन, हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं। हल मिन रासिबिन फिल फसूल उखरा, फिर खालिद ने पूछ लिया कि हल मिन रासिबिन, क्या कोई फेल भी हुआ है? हल मिन रासिब, ये एक्सप्रेशन अरबी का स्टाइल है बोलने का, क्या कोई बंदा फेल भी हुआ है? तो उसको कहेंगे हल मिन रासिबिन। ये जो मिन है इसको मिन जायदा कहते हैं, एक्स्ट्रा मिन है ये, है ना। तो मिन का तर्जुमा से नहीं करेंगे यहाँ पर, क्या कोई
कोई नाकाम में से है ऐसा नहीं कहेंगे, फ्रेज है। फ्रेज है, ऐसा स्टाइल है बोलने का अरबी हाँ का। जी। लेकिन ये मिन जो है ना एक्स्ट्रा कहलाता है, मिन जायदा है। मिन जायदा बहुत इस्तेमाल होता है, कुरान के अंदर बहुत इस्तेमाल हुआ है, अरबिक लैंग्वेज अरबिक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मिन जायदा कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये हल मिन रासिबिन, तर्जुमा क्या करेंगे, क्या कोई फेल भी हुआ है फिल फसूलिल उखरा, दूसरी क्लासेस के अंदर। उखरा जो है ना मुअन्नस है, हमने पढ़ा हुआ था इसके पहले। उखरा मुअन्नस है कि नहीं, किसका मुअन्नस है ये उखरा? आखरों का। आखरू, इसका मुज़क्कर क्या है? आखरो। आखरों का मुअन्नस उखरा। उखरा, और उखरा के जमा उखरू। चलो, तो अलमुदर्रिस टीचर ने कहा कि नाम, जी जी, वलाकिन्न रासिबीना कलीलूना, लेकिन फेल तो हुए हैं दूसरी क्लासेस में, लेकिन फेल होने वाले कम हैं। वलाकिन्न रासिबीना कलीलूना, वलाकिन्न रासिबीना कलीलूना। देखिए रासबा यरसुबु का मतलब फेल होना, तो इसमें फाइल क्या बना उससे? रासिबुन। रासिबुन की जमा रासिबून और रासिबीन। नाजिहुन की जमा नाजिहून और नाजिहीन। मरफू है तो नाजिहून, मंसूब और मजरूर है तो नाजिहीन, है ना। और इसी तरह रासिबुन जमा उसकी रासिबून या रासिबीन, मरफू है तो रासिबुन, मंसूब और मजरूर है तो रासिबीन, है ना। और लाकिन्ना, इन्ना का, इन्ना की के ग्रुप में से ही है, इन्ना की फैमिली में से है लाकिन्ना। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता और लाल्ला, ये पूरा ग्रुप है ये। तो इन्ना का अगर आपको फीचर मालूम है, इन्ना की खुसूसियत अगर पता है, तो सेम जो है ना इस पर भी एप्लीकेबल होगा, वो इस पर अप्लाई होगा। तो इन्ना का इस्म जो है ना मंसूब होता है, हमको पता है, और इन्ना की खबर जो है ना मरफू होती है, पता है कि नहीं? इन्नल मुदर्रिसा कहेंगे कि इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन, क्या कहेंगे हम? इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन। तो इन्ना का इस्म मंसूब पढ़ा जाता है हमेशा, और इन्ना की खबर हमेशा मरफू पढ़ी जाती है। इन्नल मुदर्रिसा मरीदुन करेंगे नहीं हम, मुदर्रिसा को मंसूब पढ़ रहे हैं, मरीजुन को मरफू पढ़ रहे हैं हम। तो ये रूल है हमेशा, क्या है? इन्ना इन फैमिली, इनको अफ़ाल मुशब्बह, इनको जो है ना हुरूफुन मुशब्बहतुन फिल फ़िल कहते हैं, बिल फ़िल कहते हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना भी पढ़ा हुआ है हमने, है ना, का अन्ना भी पढ़ा है हमने। और लाकिन्ना, ये जो लाकिन्ना है, और लैता भी पढ़ा है हमने, और लाल्ला भी पढ़ा हुआ है। तो इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना और लैता और लाल्ला, ये जो 6 है, ये पूरा ग्रुप है, ये पूरी कंपनी है, ये पूरा। इनका नाम क्या है? हुरूफुन मुशब्बहतुन बिल फ़िल, हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़िल। इस ग्रुप का नाम क्या है? हुरूफुल मुशब्बहतुल, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल, ऐसा बोलो, हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़िल। बस इनका नाम ही रखना है, या इस ग्रुप का नाम याद रखना है, इस ग्रुप के मेंबर याद रखना है। तो लाकिन्ना उसी में से है। तो इन्ना का अगर आपको पता है तो लाकिन्ना का भी वही होगा, वही अमल होगा, है ना। तो लाकिन्ना का इसम जो है ना क्या होगा? मंसूब होगा। तो देखो लाकिन्ना रासिबीन का है, रासिबून नहीं का है। रासिबुन की जमा आ रही है रासिबून, रासिबीन नहीं है। रासिबुन की जमा क्या आ रही है? रासिबून, रासिबीन। तो रासिबून मरफू है तो रासिबून, और मंसूब और मजरूर है तो रासिबीन। तो यहाँ पर रासिबीन है, किस वजह से? क्योंकि लाकिन्ना का इसम है नहीं, और लाकिन्ना का इसम होने की वजह से मंसूब हो गया, है ना। इन्ना और उसकी फैमिली का अमल यही है, ठीक है। तो लाकिन्न रासिबीन कलीलूना, और कलीलूना उसकी खबर होगी, हाँ, तो इसलिए मरफू, तो इसे मरफू हो गया वो। इन्ना का इस्म मंसूब और इन्ना की खबर मरफू। तो जब इन्ना का वो है तो उसकी पूरी फैमिली का सेम जो है ना अमल होगा। तो देखो रासिबीना मंसूब की शक्ल में, और कलीलूना जो है ना मरफू की शक्ल में। मरफू है तो रासिबून, मंसूब है तो रासिबीन, मजरूर है तो रासिबीन। इसी तरह कलीलून मरफू है तो कलीलून, मंसूब और मजरूर है तो कलीलीन, कलीलीन। तो यहाँ पर मरफू है इसलिए कलीलून, है कि नहीं? मोमिनून, मोमिनीन, जमा सालिम का पैटर्न है ये। चलो, वलाकिन रासिबीन कलीलून, लेकिन फेल होने वाले कम है, ठीक है। मन कातिबु हादा, अब देखो कतब यक्तुबु से, कतब यक्तुबु का मतलब होता क्या है? लिखना। लिखने वाले को क्या कहेंगे हम? कातिबुन, कातिबुन कहेंगे हम। और जो चीज लिखी गई उसको कहेंगे मकतूबुन। तो इन्होंने पूछा उस्ताद ने कि मन कातिबु हादा, कौन है लिखने वाला ये चीज? अला सब्बूरते, बोर्ड पर, बोर्ड पर ये कौन लिखने वाला है बंदा, यानी किसने लिखा है ये मतलब ना। हु रोट दिस, हु इज द राइटर ऑफ दिस, है ना। बच्चे शरारत करते हैं, बोर्ड पे कुछ भी लिख देते हैं, टीचर के अगेंस्ट में, या कुछ भी आलतू फालतू चीजें लिख देते हैं, शरारत करते हैं, मिसचीफ करते हैं। तो टीचर ने पूछा कि ये बोर्ड पर किसने लिखा है? तो बोर्ड पर किसने लिखा है, या बोर्ड पर ये लिखने वाला कौन है? तो अगर किसने लिखा है तो कहेंगे मन कतबा हादा। बोर्ड पर ये चीज किसने लिखी है तो वो क्या कहेंगे हम? मन कतबा हादा अला सब्बूरती। लेकिन कहना होगा कि बोर्ड पर ये लिखने वाला कौन है, या है ना, तो कहेंगे मन कातिबु हादा,
मन कातिबु हादा। लिखने वाला, कातिबुन लिखने वाला तर्जुमा कर रहे हैं कि नहीं हम। ये बोर्ड पर लिखने वाला कौन है ना, ये तोड़ने वाला कौन है, ये झूठ बोलने वाला कौन है, ये जो है ना बदमाशी करने वाला कौन है, करने वाला इस्मुल फाइल है ना। तो कहा कि मन कातिबु हादा अला सबूरती, बोर्ड पर ये लिखने वाला कौन है। तो हामिद ने कहा कि माँ नदरी, हमें पता नहीं है, माँ नदरी हमें पता नहीं है। वजदनाहु मकतूबन, वजदा यजिदु का मतलब क्या होता है, पाना, कोई चीज पाना, टू फाइंड समथिंग है हमने ना। वजदनाहु, हमने ये चीज पाई है, यानी जो चीज लिखी हुई है, हाँ, जो चीज बोर्ड पे लिखी। तो वजदनाहु मकतूबन, हमने उसे पाया है लिखा हुआ ऑलरेडी। वजदनाहु मकतूबन, हम में से किसी ने लिखा नहीं, हमने देखा नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन वजदनाहु मकतूबन, हमने ये चीज पाई है लिखी हुई। तो देखो कतब एक तुमको मतलब लिखना, लिखने वाले को कहेंगे कातिबुन, और जो चीज लिखी हुई है उसको कहेंगे मकतूबुन। ठीक है। तो उसने कहा हामिद ने कि मा नदरी, हमें पता नहीं है। वजदनाहु मकतूबन इंदमा दखलनल फस्ला, हमने इसे पाया है लिखा हुआ। वी फाउंड इट रिटन, वी फाउंड इट रिटन। इंदमा का मतलब क्या होता है, जिस वक्त। इंदमा का मतलब क्या होता है, जिस वक्त, व्हेन। इंदमा दखलनल फस्ला, जब हम क्लास के अंदर दाखिल हुए तो हमने उसको ऐसे लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ था वहां पर। हमने नहीं लिखा है उस्ताद, किसी ने लिख दिया हुआ है, उसको पता नहीं। तो ये लिखा हुआ है कि वजदनाहु मकतूबन इंदमा दखलनल फस्ला, जब हम क्लास में दाखिल हुए तो हमने लिखा हुआ पाया उसको बोर्ड पर ऐसे ही है ना। तो वजदनाहु मकतूबन, देखो अब जरूरत पड़ेगी कि नहीं मकतूबन और कातिबन लिखने बोलने की। ये हमें जो है ना लैंग्वेज के अंदर जरूरत पड़ती है। कभी इसमें फाइल का पैटर्न यूज करने की, कभी इसमें मफूल का पैटर्न इस्तेमाल करने की। तो इसमें फाइल और इसमें मफूल का पैटर्न जो है ना बहुत ईजी है, सुपर ईजी है ना। तो कहा कि भाई युतरकुल फस्लु मफ्तूहन, हामिद ने कहा कि युतरकु, तरका यतरको का मतलब क्या होता है, तरका यतरको छोड़ना ना, छोड़ना कोई चीज, लीव समथिंग। युतरको देखो फेले मजहूल है, यहाँ पर अब मबनी लिल मजहूल आ रहा है अपना। तरका का मजहूल तोरिका, और यतरको का युतरको। तो देखो फेले मजहूल मबनी लिल मजहूल आ गया अपना। तो कह रहे हैं कि और ये अल्फस्ल नाइबुल फाइल आ गया उसका। फिर अभी हमने पढ़ा हुआ ये रूल, नाइबुल फाइल होता है जब भी मबनी लिल मजहूल होता है तो उसका नाइबुल फाइल होता है। तो युतरकुल फस्लु के क्लास को छोड़ दिया जाता है। युतरकुल फस्लु, क्लास को छोड़ दिया जाता है। द क्लास इज लेफ्ट, है ना। कैसे छोड़ा दिया जाता है, मफ्तूहन, खुला हुआ। क्लास को यूं ही खुला हुआ छोड़ दिया जाता है, क्लास को खुला हुआ छोड़ दिया जाता है। युतरकुल फस्लु मफ्तूहन, क्लास को खुला हुआ, द क्लास इज लेफ्ट ओपन। फयदखुलुहु तुल्लाबुन, जब क्लास खुली हुई होती है ऐसी छोड़कर चले जाते हैं लोग, तो उसको बंद नहीं करते हैं ना वो लोग। तो फयदखुलुहु तुल्लाबुन, तो इस क्लास के अंदर दाखिल होते हैं कुछ दूसरे तलबा। यदखुलुहु तुल्लाबुन, उसमें कुछ तलबा दाखिल हो जाते हैं। मिन जिहातिन मुख्तलिफतिन, दूसरी तरफ से। मिन जिहातिन मुख्तलिफतिन, डिफरेंट तरफ से, डिफरेंट साइड से। जिहातुन के जमा जिहातुन, जिहातुन का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन को अरबी में कहते हैं जिहातुन। हाँ, और मुख्तलिफ का मतलब डिफरेंट। तो मिन जिहातिन मुख्तलिफतिन, डिफरेंट साइड से, यानी उधर भी एक देखो, उधर भी एक क्लास है, उधर भी क्लास है, उधर भी सारे बच्चे घुस जाते हैं इसमें और वो लिखकर भाग जाते हैं, ये मतलब है इसका। तो कह रहे हैं कि फयदखुलुहु तुल्लाबुन मिन जिहातिन मुख्तलिफतिन, दूसरे तरफ से जो है ना अलग अलग साइड से लोग बच्चे यहाँ पर तलबा आते हैं और वो घुस जाते हैं क्लास के अंदर, घुस के जो है ना लिखकर भाग जाते हैं। बहरहाल मुदर्रिस टीचर ने कहा मादा नअमलु फलकुफ्ल मकसूर, टीचर ने कहा कि मादा नअमलु, अब हम क्या करें, अब क्या करें हम, what shall we do, what do we do, हम क्या कर सकते हैं अब, है ना। हाँ, what shall we do, हम क्या करें अब, what do we do, है ना। फलकुफ्ल मकसूर, फ का मतलब क्योंकि, इसलिए के, फॉर रीजन के लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज, है ना। तो टीचर ने कहा कि मादा नअमलु, अब वो उसने कहा ना क्लास खुली हुई रहती है, तलबा आते हैं दूसरे लेके भाग जाते हैं। तो टीचर ने कहा कि हम क्या करें अब। तो कुफ्ल जो है ना टूटा हुआ, कुफ्ल का मतलब लॉक, ताला, है ना। देखो हैदराबाद वाले, बेंगलोर वाले कुफ्ल कहते हैं, कुफ्ल कहते हैं, वो लोग कुफ्ल नहीं कहते, खुफुल कहते हैं, खुफुल। तो माशाल्लाह देखो अरबी का लफ्ज इस्तेमाल होता है उनकी लैंग्वेज में, उनको पता ही नहीं कि अरबी का लफ्ज है। जो लोग बेंगलोर में, हैदराबाद में जो लोग बोलते हैं ना खुफुल, उनको पता नहीं कि अरबी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है असल में कुफलुन, लेकिन काफ को खा बोल देते, कोई मसला नहीं है। वो हैदराबाद और बेंगलोर वालों के लिए तो जो है ना बहुत सारे एक्सेप्शन है उर्दू में। चले, तो माज़ा नअमलु फलकुफ्ल मकसूरुन, अब हम क्या करें, ताला ऑलरेडी टूटा हुआ है,
तो मकसूर देखो तोड़ने के लिए क्या लफ्ज आता है, कसरा, कसरा यकसुरु, कसरा यकसिरु, तोड़ने के लिए क्या लफ्ज आता है, कसरा यकसिरु, यकसिरु, तोड़ने वाले को क्या कहेंगे हम, कासिरुन, हाँ देखो कसरा यकसिरु से इस्मुल फाइल आएगा कासिरुन, कासिरुन, और जो चीज तोड़ी जाए उसको क्या कहेंगे, मकसूरुन, देखो हमने ऑलरेडी बुक 1 में पढ़ा है कुर्सी जो मकसूरुन, तो वहां पर आपको ये रूल नहीं बताया गया मकसूरुन क्यों है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया मकसूरुन का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन। तो कसरा मादी यकसरो मुदारे, कसरा यकसरो इस्मुल फाइल कासिरुन, इस्मुल मफूल मकसूरुन, फेले अमर इक्सिर, फेले नहीं ला तकसिर, ये याद रखना है। चलो सारा याद रखो। हाँ। तो हल में ये कह रहे हैं कि फल कफ्ल मकसूरुन, तो और लॉक जो है ना टूटा हुआ है, द लॉक इज ब्रोकन। हल मिन ज़ाहिबिन इला सूक़िल यौमा, क्या कोई जाने वाला है, देखो ज़हाब यज़हबु का मतलब क्या होता है, जाना, जाना, जाने वाले को क्या कहेंगे, ज़ाहिबुन, ज़ाहिबुन, ज़ाहिबुन इस्मुल फाइल है, ज़हाब यज़हबु से इस्मुल फाइल क्या है, ज़ाहिबुन। कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, फरमाया कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कुरान की आयत है ये, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। उनके गाँव वालों ने उनको सताना शुरू किया, अब्बू ने भी घर से निकाल दिया, तो कहा कि भी मैं अब दूसरी जगह जा रहा हूँ माइग्रेट करके, और मेरा रब मुझे राह दिखा देगा इंशाअल्लाह। तो आपने फरमाया था कि इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, तो ज़ाहिबुन जिसमें फाइल इस्तेमाल हुआ है वहां पर। तो कहा कि हल मिन ज़ाहिबिन इला सूक़िल यौमा, क्या आज कोई मार्केट जाने वाला है, क्या आज कोई मार्केट जाने वाला है। मिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, हल मिन ज़ाहिबिन यानी हल ज़ाहिबुन, हाँ, ये मतलब है इसका, हल तुम में से कोई वाला, हाँ ऐसा कुछ है वो। तो मिन का तर्जुमा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि जाने वाले में से, ऐसा नहीं, बस जाने वाला है। मिन को एक्स कर दो, मिन को ड्रॉप कर दो, हाँ तर्जुमे में ड्रॉप कर रहा है, तर्जुमे में एक्स करना है उसको, लेकिन जो है ना वो मिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है अरबिक में, ये इसको याद रखना और समझना अच्छी तरह। तो हल मिन ज़ाहिबिन इला सूक़िल यौमा, क्या कोई आज मार्केट जाने वाला है। गालिब ने कहा, देखो नाम भी सब कैरेक्टर के नाम जो है ना इस्मुल फाइल मफूल के पैटर्न पे रखे हुए डॉक्टर साहब ने, माशाल्लाह, अल्लाह डॉक्टर साहब को सेहत दे, उनको लंबी उम्र दे, आमीन आमीन। अच्छा, तो गालिब ने कहा कि अना ज़ाहिबुन इंशाअल्लाह, मैं जाने वाला हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है। अलमुदर्रिस टीचर ने कहा अरजू अन तश्तरी कुफलन, अरजू इश्तरा यश्तरी का मतलब क्या होता है, खरीदना। इश्तरा यश्तरी का मतलब क्या होता है, तो खरीदना। मैं खरीदता हूं तो क्या कहेंगे, अश्तरी। मैंने खरीदा तो कहेंगे इश्तरैतु, मादी कहेंगे इश्तरैतु, मैंने खरीदा, और मैं खरीदता हूं अश्तरी। इश्तरा मादी और यश्तरी मुदारी, इश्तरा यश्तरी मज़दर इश्तरा बाब इफ्तिआल है, ये बाब इफ्तिआल। मैंने खरीदा तो इश्तरैतु, मैं खरीदूंगा तो सअश्तरी, है ना। तो अर्जू अन तश्तरी, अन जब आता है तो मुदारे पे मंसूब कर देता मुदारे को। अन और लन का भी रूल पढ़ा है कि नहीं हमने, लन अज़हबा, लन अक़रा, लन अक्सरा, लन अकज़िबा, लन मुदारे पे दाखिल होता है तो क्या करता है उसको, लन को मंसूब कर देता है। अन लन इनका पूरे ग्रुप का यही काम है ना, सारे ग्रुप बने गए, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो अन और लन और कै और इज़न, अन लन कै इज़न, ये हुरूफ नासिबा कहते हैं इनको हम, हुरूफ नासिबा, मुदारे को मंसूब कर देते हैं, ये मुदारे पे जब आते हैं तो उसको मंसूब कर देते हैं, हुरूफ नसब है ये। तो अन जो है ना लन की फैमिली में से। तो अर्जू अन तश्तरी कुफलन जय्यदन, तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम एक अच्छा सा ताला खरीद लो। तुम जा ही रहे हो आज, तो लगे हाथों क्या करो तुम, तो लगे हाथों क्या करना, तुम एक अच्छा सा ताला भी ले आना। अर्जू अन तश्तरिया कुफलन जय्यदन, तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम अच्छा सा खुफल खरीद के ले आओ, अच्छा सा खुफलन जय्यदन, अच्छा सा खुफल खरीद के ले आओ। अच्छा, गालिब ने कहा कि इंशाअल्लाह जरूर। मुदर्रिस ने कहा इक़राइल आयतल वारिदत फी दर्स या आरिफु, मुदर्रिस ने क्या कहा बोलो, ये जो लिखी गई, वारिद का मतलब मेंशन, वारिद का मतलब हाँ मेंशन जो कि मेंशन की गई है, जिक्र की गई आयत। इक़राइल आयता, आयत को पढ़ो, अल वारिदता, वो आयत जो कि आई हुई है, जो मेंशन हुई है, फिर दर्स के अंदर, सबक में, या आरिफ, सबक में मेंशन की गई आयत को पढ़ो। हाँ, वरद यरिदु का मतलब होता है आना, है ना, आना कहीं पर जिक्र होना किसी चीज का या किसी इंसान का कहीं पर आना, उसको भी वरद यरिदु कहते हैं अरबिक में। वरद यरिदु मुअत्तल फेल है कि नहीं है, वरद यरिदु
معطل فعل ہے کہ نہیں, ضرب یضرب معطل فعل ہے یہ, ہے نا. تو ورد یرد کا مطلب کیا ہوتا ہے, ماضی ورد مضارع یرد. ورد یرد کا مطلب کیا ہوتا ہے, آنا, کہیں پر آنا, ہے نا, وارد ہونا, ہے نا, اردو میں استعمال کرتے ہیں وارد ہونا, ہے نا. سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے یمن وہاں چلے گئے تھے کہ نہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف, مدین کی طرف, تو مدین گئے تو گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے کنواں تھا, وہاں پر ایک درخت تھا, تو کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے درخت کے پاس میں. تو حضرت شعیب کی بیٹیاں دو جو ہے نا اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی, تو وہاں پر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں, فلما ورد ماء مدینہ, فلما ورد ماء مدینہ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جو گاؤں تھا وہاں پر جو پانی کا جو کنواں تھا بہت بڑا سا وہاں پر, وہاں جب آئے وہ تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں وہاں پر پانی پلا رہی ہے, کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر, ہے نا. تو فلما ورد ماء مدین, تو ورد یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. ورد کا مطلب آنا, کہیں پر پہنچنا. تو یہ دیکھو, تو اقرأ الآیۃ الواردۃ فی الدرس یعرف, دیکھو عارف بھی جو ہے نا, عرف یعرف اسم الفاعل کیا ہے, عارف. دیکھو سارے نام جو ہے نا اسم الفاعل اسم مفعول کی شکل میں استعمال کیے انہوں نے. تو اقرأ الآیۃ الواردۃ فی الدرس یعرف, عارف وہ آیت پڑھو جو کہ درس میں آئی ہوئی ہے. تو یہ جو نیچے جو وارد ہوئی آیت, تو واردن جو لفظ ہے ورد یرد سے اسم الفاعل کیا ہے, واردن. واردہ جو لفظ ہے کیا ہے, واردن, مؤنث واردتن, مؤنث بھی ہوگا کہ نہیں اس کا. کاتبن کا مؤنث کیا ہوگا, کاتبتن. قارئن کا مؤنث کیا ہوگا, قارئتن. حافظن کا مؤنث کیا ہوگا, حافظتن. چوری کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے, سرق یسرق, سرق یسرق, سرق یسرق, سرق یسرق, ہاں سرق یسرق, چوری کرنا. ٹھیک ہے, تو سرق یسرق ماضی مضارع کیا ہے اس کا, سرق یسرق. تو سرق یسرق سے اسم فاعل کیا آئے گا, سارقن. مرد ہے تو سارقن, اگر چوری کرنے والی عورت ہے تو سارقن, سارقتن کہیں گے اس کو ہم, سارقتن. آگے آنے والی یہی آیت ہے. دیکھو تو عارف نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس نے آیت پڑھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, یہ قرآن کی آیت ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 ہے. تو السارق والسارقۃ, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. دیکھو مذکر و مؤنث دونوں استعمال ہوا ہے, سارق اسم فاعل اور سارقۃ بھی اسم الفاعل, ایک مذکر ایک مؤنث. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسارق والسارقۃ, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. فاقطعوا ایدیہما, قطع یقطع کا مطلب کیا ہوتا ہے, کاٹنا, ٹو چاپ آف, ٹو چاپ آف, کاٹ دینا. تو فاقطعوا ایدیہما, ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو, یہاں سے ہاتھ کاٹ دو, ہے نا. بہرحال اس کی ڈیٹیلنگ ہے, اس کے اندر کوئی ڈیٹیل ہے جو کہ حدیث سے بیان کی گئی ہے. تو چوری کرنے کی سزا کیا ہے, جو بار بار چوری کرتا ہو, آدھی چوری ہو, ہے نا, ہیبیچول ہو, جو بار بار جو ایکسیپٹ, کبھی کبھار کچھ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے, اس کو ہلاؤ نہیں. تو تھوڑا چاہو تو پیچھے ہٹ لو. تو ہیبیچول جو چور ہوتا ہے, چورنی ہوتی ہے, تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں نا, جو بڑی چوری کرے, بریڈ اور یہ روٹی اور خبز اور ایسا 150 روپے کی چوری کرے تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اسلام میں, ہے نا. جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا ان پر یہ لاگو ہوتا ہے. بہرحال جب ہم فقہ پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل اس میں ملے گی ہم کو, ٹھیک ہے. تو کہا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, فاقطعوا ایدیہما, ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. کیوں, جزاء, یہ بدلہ ہے, یہ بدلہ ہے, یہ سزا ہے. جزا کا مطلب سزا, جزاء کا مطلب سزا ہے. یہ بما کسبا, اس حرکت کی سزا ہے یہ جو انہوں نے کی ہے, جو حرکت انہوں نے کی ہے. لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ, ہے نا, بینک لوٹ رہے ہیں, ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تو ایسے تو لازماً ہاتھ کاٹنا ہی پڑے گا, ادروائز جو ہے نا وہ چھوڑیں گے نہیں پھر. ہمارے دنیا میں چوری اور یہ بدماش جرائم جو ہے رکتے کیوں نہیں ہے, کرائمز کنٹرول کیوں نہیں ہوتے, کیونکہ ان پر جو ہے نا یہ جو ہے نا سزائیں, ہاں اسٹرکٹ جو قرآن حدیث میں جو سزائیں ان پر لاگو کر دی جائے تو ختم ہو جائے گا معاملہ ان کا. ماشاء اللہ سعودیہ میں دیکھو کسی کی ہمت نہیں ہے ہاتھ ڈالے بینک پر. انڈیا پاکستان میں روزانہ دیکھو بینک لوٹ رہے لوگ, ہے نا, پورا ملک لوٹ رہے. بہرحال تو فاقطعوا ایدیہما, فاقطعوا ایدیہما, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا, یہ بدلہ ہے, یہ سزا ہے اس چیز کی جو انہوں نے کیا ہوا ہے, جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزا ہے. کسبا یکسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا, لیکن کمانا کا مطلب عمل کرنا بھی ہوتا ہے, جرم کرنا بھی ہوتا ہے, گناہ کرنا بھی ہوتا ہے. کسبا یکسب, ہے نا. تو المدرس ٹیچر نے کہا کہ ماشاء اللہ, بہت کو ویل ڈن, ماشاء اللہ. انکا قارئ جید, قرأ یا قرأ, قرأ
यक़रअु इस्मुल फ़ाइल क्या बनेगा? क़ारिउन क़ारिउन। और इस्मुल मफ़ूल क्या बनेगा? मक़रूउन। जो चीज़ पढ़ी जाए उसको क्या कहेंगे हम? मक़रूउन मक़रूउन। जो हम दम करते हैं पानी, हम शाम में सुबह जो दुआएं पढ़ते हैं, ये जो लोग भी दुआ करके दुआएं पढ़ के पानी पे फूकते हैं कि नहीं, हाँ जी। उसको क्या बोलते हैं उर्दू में हम? पड़ा हुआ पानी। हाँ उर्दू में कहते हैं कि नहीं, पड़ा हुआ पानी मतलब पढ़ के फूकते हैं। तो अरबी में उसको कहेंगे माउन मक़रूउन, माउन मक़रूउन कहेंगे हादा माउन मक़रूउन मक़रूउन, ये पानी दम किया हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इस पे पड़ा गया है। हाँ। और मरक़ियुन कहते हैं, रक़ा यरक़ी का मतलब तो रुक़िया करना अरबिक में, क़रा यक़रा का मतलब पढ़ना, लेकिन रुक़िया खासतौर पर जिन्नात और शयातीन वगैरह को भगाने के लिए कुरान की मखसूस आयतें पढ़ी जाती हैं, तो उसको कहते हैं रुक़िया। उसका मादी मुदारे है रक़ा यरक़ी, रक़ा यरक़ी, तो इसमें फ़ाइल राक़िन और इसमें मफ़ूल मरक़ी, तो कहेंगे हादा माउन मरक़ियुन, हादा माउन मरक़ियुन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये पानी पड़ा हुआ है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हादा माउन मरक़ियुन या हादा माउन मक़रूउन अलैहि, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इन्नका क़ारिउन, क़ारिउन का मुअन्नस क्या आएगा? क़ारिअतुन, क़ारिअतुन। इन्नका क़ारिउन जय्यदुन, तुम तो बहुत अच्छा क़ारी हो माशाअल्लाह। लम अस्माअका तक़रउल क़ुरआन मिन क़ब्ल, मैंने कभी तुमको सुना नहीं है। लम अस्माअका, लम जो है ना मुदारे पे दाखिल होता है। लम क्या करता है? मुजारे पे, और मुदारे पे दाखिल होता है तो क्या करता है पता है आपको? ये मुदारे पे दाखिल होता है तो मुदारे को मजजूम कर देता है। मुदारे को क्या कर देता है? मुदारे के आखिर में जज़म लगा देता है। यज़रिबु से यज़रिब हो जाता है। यज़रिबु से क्या हो जाता है? यज़रिब। यक़राउ से यक़रा, याकुलु से याकुल, है ना? आकुलु से आकुल, लम आकुल, लम आकुल मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं पढ़ा। लम अक़रा, मैंने नहीं सुना। लम अस्मा, क्या कहेंगे हम? लम अस्मा, मैंने नहीं सुना। लम अस्मा, मैंने नहीं मारा। लम अज़रिब, लम अज़रिब, तो लम मुदारे पे जाता है तो क्या करता है? मुदारे को जज़म लगा देता है आखिर में, मजजूम। हाँ, यानी मुदारे मरफू था तो उसको मजजूम कर देता है सीधा। अक़राओ, अक्तुबु, अफ़हमु, ये मुदारे मरफू है। ये मुदारे क्या है? ये मरफू है। रफ़ा की अलामत दम्मा है कि नहीं आखिर में? अक़राओ, अक्तुबु, अफ़हमु मरफू है। तो लम जब मुदारे पे जाता है तो मरफू को मजजूम कर देता है, जज़म लगा देता है। तो लम अक़राओ नहीं कह सकते अब हम, लम अक़रा। और तर्जुमा होगा माजी का, माजी का तर्जुमा करते हैं अब हम। दूसरा अमल क्या करता है? लम मुदारे को माजी में कन्वर्ट कर देता है, उठा के फेंक देता है माजी के इसमें, पीछे डाल देता है उसको ले जाके, सामने था तो कहेंगे कि भी लम समिया यस्माउ, अस्माउ का मतलब मैं सुनता हूँ, अस्माउ का मतलब सुनता हूँ, हाँ, लेकिन लम चला गया तो लम अस्मा, मैंने नहीं सुना। तो अब दो काम हो गए, लम की वजह से दो काम हो गए। एक तो जो है ना अस्माओं से अस्मा बन गया, और दूसरा क्या काम हुआ? माजी का मीनिंग, माजी की मीनिंग हो गई, मैंने नहीं सुना। मैं नहीं सुनता हूँ ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना। तो लम अस्मा का, मैंने तुमको नहीं सुना। लम अस्मा का, मैंने तुमको नहीं सुना। तक़राओ, कि तुम पढ़ते हो, यानी मैंने तुमको पढ़ते हुए नहीं सुना, ऐसे कहेंगे। आई डिडंट हियर यू रीडिंग, रिसाइटिंग। आई डिडंट हियर यू रिसाइटिंग, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो मैंने तुमको पढ़ते हुए नहीं सुना। लम अस्मा का तक़राओ, मैंने तुमको खाते हुए नहीं देखा, मैंने तुमको झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें कभी चोरी करते हुए नहीं देखा। तो लम अरा का, लम अस्मा का ऐसा बोलेंगे, है? मैंने कभी तुमको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। लम अस्मा का तकज़िबु, मैंने कभी तुम्हें झूठ बोलते हुए नहीं सुना। लम अस्मा का तकज़िबु, है? तो लम अस्मा का तक़राओ, मैंने कभी तुमको सुना नहीं पढ़ते हुए क्या? अल कुरआन। तो तर्जुमा करेंगे कि लम अस्मा का तक़राउल कुरआन मिन क़ब्लो, इससे पहले। मिन क़ब्लो का मतलब क्या होता है? इससे पहले, बस ऐसे ही कहेंगे। मिन क़ब्लो हमेशा मिन क़ब्लो ही होता है, एवर बिफोर, है ना? एवर बिफोर, ये अर्लियर। मैंने कभी इससे पहले तुमको, ऐसा उर्दू में कहेंगे ना, मैंने आपको कभी कुरान पढ़ते हुए नहीं सुना, कभी कभी भी, इससे पहले, है ना? तो कहेंगे कि लम अस्मा का तक़राउल कुरआन मिन क़ब्लो, ये कहेंगे हम। मिन क़ब्लो का तर्जुमा क्या करेंगे? पहले कभी, पहले कभी आपको मैंने कुरान पढ़ते हुए नहीं सुना भाई। I haven't heard you reciting the Quran before. हाँ, पहले कभी आपको कुरान पढ़ते हुए नहीं सुना, उसकी अरबी है ये। लम अस्मा का तक़राउल कुरआन मिन क़ब्लो, इससे पहले आपको मैंने कभी कुरान पढ़ते हुए नहीं सुना। हाँ, तो मिन क़ब्लो जो है ना, यानी मिन क़ब्ल ज़ालिका, ये मतलब है इसका। ठीक है। अच्छा, ये को मिन हर्फ जर है, लेकिन मिन का इफेक्ट क़ब्लो पर नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, ये अलग, ये स्टाइल है जो कभी हम समझेंगे इंशाल्लाह, है ना? मिन क़ब्ले नहीं कहेंगे इसको हम, मिन क़ब्लो ही पढ़ा जाता है इसको, मिन बादो मिन क़ब्लो, है ना? ठीक है।
اس کا اصل کیا ہے؟ من قبل ذالک. من ہاں قبل. تو کہا کہ بھی احافظن، کبھی اس کو من قبل نہیں پڑھنا، من قبلو ہی رہے گا یہ ہمیشہ، من کا ایفیکٹ نہیں جائے گا اس پر، یہ رول الگ ہے. ایکسیپشن. ہاں اس کو بعد میں کبھی سمجھا دیں گے ہم. اچھا احافظ انت، کیا تم حافظ ہو؟ حافظ انت، حافظ یحفظ کا مطلب حفظ کرنا، اور حافظ یحفظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا بھی، دونوں ترجمے ہوتے ہیں حافظ یحفظ کے. ٹھیک ہے، تو حافظ یحفظ کا اسم الفاعل حافظ، اور جو چیز یاد کی گئی اس کو کیا کہیں گے؟ محفوظ. اسم المفعول، تو حافظ یحفظ سے اسم الفاعل حافظ، اور اسم المفعول محفوظ فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ. قرآن کے بارے میں فرمائیں کہ یہ فی لوح محفوظ ہے، یہ قرآن کے اندر جو ہے نا، لوح محفوظ کے اندر یہ چیز ہے، قرآن کے اندر ہے نا. قرآن جو ہے محفوظ، جو چیز حفاظت سے رکھی ہوئی ہے اس کو کہیں محفوظ. اردو میں کہتے ہیں یہ چیز محفوظ ہے، فکر نہیں کرو آپ. تو محفوظ ہے کا مطلب دیکھو، یہ حافظ یحفظ سے اسم مفعول ہے وہ محفوظ. تو حافظ بھی نام رکھتے ہیں اور محفوظ بھی، محفوظ نام بھی رکھتے ہیں لوگوں کا، مردوں کا نام محفوظ علی صاحب، حافظ علی، محفوظ علی، ٹھیک ہے، عارف علی محمد ہے نا. چلو مرزا حافظ بیگ، مرزا محفوظ بیگ. چلو اچھا لم اسمع کہ تقرأ القرآن من قبل احافظ انت، کیا تم حافظ ہو؟ عارف نے کہا کہ نعم جی میں حافظ ہوں، جی میں حافظ ہوں. مدرس نے کہا ماں. اچھا اب یہ وہاں پر یہ بات چیت ہو رہی تھی تو کچھ کوئی دوسرے جو ہے نا کچھ نا شور کچھ ڈسٹرب کرنے لگتے کلاس میں. تو ٹیچر اچھا خاصا موڈ میں تھے حضرت ڈاکٹر صاحب، تو کسی بچے نے ان کو ڈسٹرب کر دیا کلاس میں، تو ان کا موڈ خراب ہو گیا. ٹیچر نے کہا، ڈاکٹر صاحب مدرس ٹیچر نے کہا کہ ما انا بغافل عما تعمل یا منصور، اے منصور جو تم کر رہے ہو نا حرکتیں، جو ادھر ادھر جو ہے نا تم انگلی کر رہے ہو، تو میں غافل نہیں ہوں اس سے. وہ موڈ خراب کر دیا ٹیچر کا اس نے، اچھی خاصی بات ہو رہی تھی. ما انا بغافل، ما انا بغافل، ما نافیہ ہے، یہ آپ کو پتا ہے ما نافیہ ہوتا ہے، ما استفہام کا ہوتا ہے، مسمو کا قرآن میں بھی ہے. ہاں قرآن کے اندر بھی بہت سارا، ہم نے یہ ما پڑھا ہوا ہے. ما استفہام کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، تو ما استفہامیہ کہتے ہیں اس کو. اور ایک ما موصولہ بھی ہوتا ہے، الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آکلو ما تاکلو، جو تم کھا رہے ہو میں بھی وہی کھا لوں گا. تو جو کے معنی میں، الذی کے معنی میں استعمال ہوا ہے ما، اس کو ما موصولہ کہتے ہیں ہم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ما موصول ہے. اور ایک ما نافیہ ہوتا ہے، ما ذہب تو میں نہیں گیا، ما قرأت تو، ما فہم تو ما نافیہ کہتے ہیں اس کو ہم. تو یہ ما کی 3 قسمیں پڑھی ہیں آپ نے اس کے پہلے. ہاں جی. ما استفہامیہ اور ما موصولہ اور ما نافیہ. تو یہ ما نافیہ ہے. ما انا، اچھا اس کا ایک الگ سے نام بھی ہے، اس کو ما حجازیہ بھی کہتے ہیں. اس کا نام یہ جو ہے نا ما نافیہ، ما ذہب تو، ما قرأت تو، ما فہم تو، ورب کے ساتھ جو چلتا ہے ما نافیہ کہتے ہیں اس کو. لیکن یہ ورب کے ساتھ نہیں، ناؤن کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ اس پیٹرن کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا ما الحجازیہ بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما حجازیہ، ہے نا. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یاد رکھو اس کا نام ما حجازیہ. اچھا ما انا بغافلن. اچھا با جو ہے نا یہاں ایکسٹرا ہے. عربی کے اندر کچھ چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں، لیکن وہ ایکسٹرا ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہاں پر موجود ہوتی ہیں، حصہ ہوتی ہیں. وہ عربی لینگویج کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے وہ، ہے نا. جیسے من پڑھا ہم نے، من ایکسٹرا، تو با بھی جو ہے نا ایکسٹرا ہے. آپ بغیر با کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیسا آپ نے دیکھا ہے لیسا کا استعمال، اگر آپ نے لیسا کو سمجھا ہے تو سیم جو ہے نا لیسا کی طرح ما بھی. لیسا اگر آپ نے لیسا کو سمجھا تو ماں کو سمجھ لیا سمجھو. کہیں گے کہ بھی میں انجینئر نہیں ہوں تو کہتے ہیں ہم، میں ٹیچر نہیں ہوں تو کہیں گے لستو مدرسن یا لستو بمدرسن، ہے نا. 2 پیٹرن ہے اس کو بولنے کے. میں ٹیچر نہیں ہوں تو اس کو بولنے کے 2 پیٹرن ہیں. کیا بولیں گے؟ میں ٹیچر نہیں ہوں تو انا لستو بمدرسن، ہاں، یا تو کہیں گے لستو بے مدرسن، با کے ساتھ کہیں گے ہم لستو بے مدرسن، یا بغیر با کے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس بغیر با کے بولیں گے تو منصوب پڑھنا پڑتا اس کو. لستو مدرسن، لستو مدرسن نہیں کہیں گے. اب ہم کیا کہیں گے؟ لستو مدرسن، ہاں ایسا کہیں گے. تو لستو بے مدرسن یا لستو مدرسن. تو ایگزیکٹلی اگر آپ نے لیسا کو سمجھا ہوا ہے نا، تو ماں بھی اسی کی طرح. تو میں ٹیچر نہیں ہوں تو ہم اس کو ہم ما انا بے مدرسن یا ما انا مدرسن، ما انا مدرسن، ما انا مدرسن یا ما انا بے مدرسن. ہاں تو با لگائیں گے تو بھی صحیح ہے، اور با بغیر با کی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ منصوب پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ما انا بغافل، میں غافل نہیں ہوں. ما انا بغافل، میں غافل نہیں ہوں، انویئر نہیں ہوں، ان مائنڈفل نہیں ہوں میں. کس چیز سے؟ ان اور ما کا کانٹریکشن ہے یہ. ان اور
ان پلس ما ہے یہ, ہاں جو کہ ہاں جو کہ ہے نا. تو غفل عن کا مطلب کسی چیز سے غافل ہونا. غفلہ کا پریپوزیشن آتا ہے, غفلہ کا پریپوزیشن کیا آتا ہے؟ ان. سألہ کا بھی پریپوزیشن ان آتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا. سأل عن, بحث عن, دیکھو بحثہ کا پریپوزیشن بھی ان آتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنا. غفلہ کا پریپوزیشن بھی ان آتا ہے. دیکھو حروف جارہ جتنے بھی ہیں نا جو 17 ہے انہی میں سے پریپوزیشن چلتا ہے. تو ان دیکھو کتنے واب کے ساتھ چلتا ہے, تو غفلہ کے ساتھ بھی ان چلتا ہے. تو غفل عن کا مطلب ٹو بی ان مائنڈفل, unaware یا آف یا ان مائنڈفل آف. تو ما انا بغافل عما تعمل یا منصور, اے منصور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں, یعنی میں دیکھ رہا ہوں. I am watching you, I am watching you, I am not unaware, I am not unmindful of what you are doing. ٹھیک ہے. منصور اسم نصر ینصر, نصر کا مطلب مدد کرنا, مدد کرنے والے کو. نصر ینصر اسم الفاعل کیا ہوگا؟ ناصر. ناصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, اور جس کی مدد کی گئی ہو منصور. دیکھو ناصر بھی نام رکھتے ہیں اردو میں اور منصور بھی نام رکھتے ہیں. تو ناصر اسم الفاعل, منصور اسم المفعول. باب نصر ینصر عربی پڑھ لیں گے تو سارا جو ہے نا اردو بھی کلیئر ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کی. تو منصور نے کہا کہ ارجو انت, اب یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہوگا منصور وہاں بیٹھ کے نا, یعنی کچھ نہ کچھ کہیں جانے کی تیاری, کچھ نہ کچھ ہل رہا تھا وہ. ٹیچر نے بولا کہ کیا بات ہے تم زیادہ جو ہے نا بہت جب سے حرکت کر رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں تم کو. منصور نے کہا کہ ارجو ان تسمح لی بالخروج, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں. ارجو ان تسمح لی بالخروج, میں آپ سے جانے باہر نکلنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں باہر نکلنے کی. فإنی, فا کا مطلب کیونکہ, اس لیے کہ فإنی اريد ان اذهب الى الناسخ, کیونکہ میں جانا چاہتا ہوں, کہ میں جانا چاہتا ہوں. فإنی اريد ان اذهب, کیونکہ میں جانا چاہتا ہوں. الى الناسخ, نسخ ینسخ کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا, اور ناسخ کا ترجمہ یہاں پر یہ کریں گے کہ فوٹو کاپی جو مشین ہوتی ہے اس کو بھی ناسخ کہتے ہیں عربی میں. تو ناسخن کا ترجمہ یہاں پر کیا کریں گے؟ یہ پرانی عربی ہے, جس زمانے میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب لکھی اس زمانے میں فیکس مشین کو, یا فیکس جو مشین ہوتی تھی کہ نہیں, اب نہیں ہوتی ہے, ریئر ہے اب تو فیکس. اب یہ چونکہ ای میل فیمیل شروع ہو گئی تو اب جو ہے نا آج کل تو جو ہے نا فیکس کو یوز نہیں کرتا. تو اس زمانے میں فیکس مشین کو ناسخن کہتے تھے. کیا کہتے تھے فیکس مشین کو؟ ناسخن. اسی طرح فوٹو کاپی مشین کو بھی ناسخن کہتے ہیں, کیونکہ وہ کاپی کرتی ہے کہ نہیں. تو ہر وہ مشین جو کہ کسی چیز کو کاپی کرتی ہے اس کو ناسخن کہتے ہیں عربک میں. تو فوٹو کاپی مشین بھی نہ کاپی کرتی ہے اس کو بھی ناسخن کہتے ہیں. اور فوٹو زیروکس جو اپنا, اس کو آج کل تو جو ہے نا فیکس کو فیکس ہی لکھتے ہیں عربک میں, اور فوٹو زیروکس کو زیروکس ہی لکھتے ہیں عربک میں. اب جو ہے نا کافی اپڈیٹ ہو گئی عربک نا, جو ماڈرن جو ووکیبلری ہے اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں لینگویج والے جو ان کی اکیڈمی ہے. تو پرانے زمانے میں جو ہے نا ناسخن لفظ استعمال کرتے تھے فوٹو کاپی مشین کے لیے, زیروکس مشین کے لیے, یا فیکس مشین کے لیے. تو اس نے یہی کہا کہ فإنی اريد ان اذهب الى الناسخ, اور جو آدمی فوٹو کاپی مشین کی دکان رکھتا ہے اس کو بھی ناسخن کہتے ہیں. تو فإنی اريد ان اذهب الى الناسخ, کیونکہ میں جو ہے نا فوٹو کاپی مشین کی دکان میں جانا چاہتا ہوں, یا فوٹو کاپی کرنے والے کے پاس جانا چاہتا ہوں, یا فیکس مشین کے پاس جانا چاہتا ہوں. یہ مطلب ہوگا اس کا. تو ٹیچر نے کہا کہ لا اسمح لك بذلك, لا اسمح لك بذلك, میں جو ہے نا اجازت نہیں دوں گا یا نہیں دیتا ہوں. لا اسمح لك بذلك, سمحا کا پریپوزیشن با, لا اسمح لك میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں بذلك اس چیز کی, یعنی بالخروج, یعنی لا اسمح لك بالخروج, یعنی باہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا میں تمہیں. الا تعرف, کیا تم تو نہیں جانتے ہو, الا تعرف کیا تم نہیں جانتے ہو, ان الخروج کہ نکلنا, باہر جانا, فی اثناء الدرس ممنوع, درس کے دوران, کلاس کے دوران باہر نکلنا ممنوع ہے. ممنوع کا مطلب پروہیبٹڈ ہے. ممنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروہیبٹڈ. منع یمنع ہم نے پڑھا ہوا ہے. منع یمنع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو پروہیبٹ, ٹو پریونٹ یا ٹو پروہیبٹ, کسی چیز سے روکنا, کسی سے منع کرنا. تو منع یمنع سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ منع کرنے, جو آدمی منع کرے اس کو کیا کہیں گے؟ مانعون. مانعون. اور جس چیز کو منع کیا گیا اس کو کیا کہیں گے؟ ممنوع. تو منع یمنع سے اسم الفاعل مانع, اور اسم المفعول ممنوع, اور فعل امر امنع, اور فعل نہیں لا تمنع. سارا یاد رکھنا کیا ہے اس کو, پورا جو ہے نا ایک ہی فلو میں یاد رکھنے کا. منع یمنع اسم الفاعل مانع, اسم المفعول ممنوع, فعل امر امنع, فعل نہیں لا تمنع. یاد رکھنا یہ پورا. تو الا تعرف ان الخروج فی اثناء الدرس ممنوع, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, ڈونٹ یو نو,
अला तारिफो का मतलब क्या तुम्हें नहीं डोंट यू पता? नो, क्या आपको पता नहीं है कि अन्नल खुरूज फी अथनाई दर्स ममनून, कि क्लास के दौरान बाहर जाना ममनू है। तो मंसूर ने कहा कि अना आसिफुन या उस्तादु, अना आसिफुन या उस्ताद या उस्तादु, उस्ताद मोहतरम आई एम सॉरी, माफी चाहते हैं। अना आसिफुन। देखो असिफा या असफु, असिफा ये असफ, आसिफा या असफ का मतलब होता है टू बी सॉरी, हाँ टू बी सॉरी, अफसोस करना, हाँ अफसोस करना। तो अफसोस आसिफा या आसिफो से इसमें फाइल क्या आएगा? आसिफुन, आसिफुन, और इसमें मफूल क्या आएगा? मासूफुन, मासूफुन। मासूफुन। तो देखो आसिफुन इसमें फाइल है, आसिफा या असफो, आसिफा ये असफ, आसिफा या असफो, समय असमो से है, आसिफा या असफो, है ना। आसिफ भी नाम होता है। आसिफ स्वाद से लिखते वो, ओ ओके, स्वाद से लिखते हैं, है ना। अच्छा, अलमुदर्रिस टीचर ने कहा कि अतज़कुरुल हदीसल वारिद फी दर्स अस्साबिक़ी, अतज़कुरु का मतलब डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? ज़करा यज़कुरु, रिमाइंडर, ज़करा यज़कुरु का मतलब टू रिमेंबर, टू रिमाइंड, टू रिमेंबर, टू रिमाइंड नहीं, तज़कीर होता है वो। तज़कीर, ज़करा ज़करा बाप तफ़ील में जाएगा तो टू रिमाइंड, ओके ओके, ज़करा युज़क्किरु तज़कीर, टू रिमाइंड, और टू रिमेंबर ज़करा यज़कुरु, ज़करा यज़कुरु, और तो ज़करा यज़कुरु का मतलब याद रखना भी और मेंशन करना भी, जिक्र करना भी, है ना। तो कह रहे हैं कि अतज़कुरुल हदीस, क्या तुम्हें याद है वो हदीस अलवारिदा जो कि आई हुई है, वरदा यारे तो अभी ऊपर पढ़ा हमने, मेंशन के माने में। तो अल हदीस अलवारिदा फी दर्स अस्साबिक़ी, जो कि पिछले सबक में आई हुई, प्रीवियस लेसन के अंदर जो हदीस आई हुई है, क्या तुम्हें वो याद है? समझ में आ रही है बात? तो वारिद क्या है? इस्मुल फाइल है ये। अलवारिद क्या लफ्ज है ये? वरदा यारे तो इस्मुल फाइल क्या है? अलवारिद। हाँ, सबका यस्बिक़ु का मतलब होता कोई चीज पहले हो जाना, कोई पहले होना, तो इस्मुल फाइल साबिक़ुन, तो ये अस्साबिक़ वही है, इस्मुल फाइल है सबका यस्बिक़ु का, है ना। सबका यस्बिक़ु इस्मुल फाइल साबिक़ुन, और इस्मुल मफ़ूल क्या बनेगा फिर? मसबूक़ुन, ठीक है। तो अतज़कुरुल हदीस अलवारिद फी दर्स अस्साबिक़ी, क्या तुम्हें वो हदीस याद है जो कि आई हुई पहले सबक, पिछले सबक में, प्रीवियस लेसन के अंदर? तो मंसूर ने कहा कि नाम जी मुझे याद है वो। अब वो पढ़ा उसने, वो हदीस पढ़ी उसने कि अन सहल बिन सअद, सहल बिन सअद से ये चीज नरेटेड है, बयान की गई है। अनिन नबी सल्लल्लाहु, सहल बिन सअद जो है ना सहाबी का नाम है, और हदीस वो हदीस है कि सहल बिन सअद से रिवायत है, यानी उनसे नरेटेड है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट किया, यानी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहते हुए सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात उन्होंने सुनी कि क़ाल, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? अना वकाफिलुल यतीम, अना वकाफिलुल यतीम, कफला यकफुलु, कफला यकफुलु, कफला यकफुलु। और कभी कभी जो है ना कुछ वर्ब जो है ना दो बाप से आते हैं, कभी कभी ज़रबा से भी आते हैं, समिया से भी आते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दो बाप से आते हैं, है ना। तो मेरी जुबान पे जो है ना कफला यकफुलु है, कफला यकफुलु नसरा यंसुरु, कफला यकफुलु नसरा यंसुरु। तो उसका इस्मुल फाइल क्या होगा? काफिलुन, और इसमें मफूल क्या आना चाहिए? मकफूलुन। हाँ, तो नबी से फरमाया कि कफला यकफुलु का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, या टू लुक आफ्टर, किसी की निगरानी करना, किसी को देखना, किसी का ख्याल रखना, किसी गरीब का ख्याल रखना, किसी गरीब की जो है ना जिम्मेदारी संभालना, उसको कहते हैं कफला यकफुलु, उससे कहते हैं काफिल। अरबी में कहते हैं कफील, कफील का मतलब जो हमें वीजा प्रोवाइड करता है उसको कफील कहते हैं। हाँ। गल्फ के अंदर, अरब के अंदर जो लोग नौकरी करते हैं, हाँ, तो उनको वीजा जो कंपनियां देती है उसको कहते हैं ये कफील है हमारा, हाँ। यही लफ्ज है वो, कफील का मतलब उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है उसकी सारी वहां पर, हाँ, तो वही है लफ्ज कफला यकफुलु। तो नबी से फरमाया कि अना वकाफिलुल यतीम, यतीम का मतलब ऑर्फन, तो अना वकाफिलुल यतीम, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, यानी जो आदमी टेक केयर करता है, केयर टेकर। काफिल उनका तर्जुमा क्या होगा इंग्लिश में? केयर टेकर, है ना, गार्जियन, है ना, गार्जियन जो आदमी गार्ड करता है, टेक केयर करता है, लुक आफ्टर करता है यतीम को, ये मतलब। तो अना वकाफिलुल यतीम, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, उसकी जिम्मेदारी संभालने वाला। कैसे होंगे? फिल जन्नत, जन्नत में होंगे। हाकदा इस तरह, हाकदा इस तरह, आपने ऐसा इशारा किया, दो उंगलियां, ये आपने ये एक उंगली ये सबबाबा, ये देखो इधर, ये इसको कहते हैं सबबाबा और इसको कहते हैं वुस्ता। आपने दोनों उंगलियां उठाई, आप फरमाया कि अब ये देखो कितनी करीब है, करीब है कि नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसका मतलब जो आदमी दुनिया के अंदर किसी यतीम की तालीम का इंतजाम करता है, यतीम के उसके अखराजात को बर्दाश्त करता है, उसकी जिम्मेदारी संभालता है, कोई यतीम बच्ची उसकी शादी कर देता है,
تو جو یہ آدمی یتیم کا ٹیک کیئر کرتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس کو کہ جنت کے اندر جو ہے نا وہ میرے بہت قریب ہوگا. وہ اتنا قریب ہوگا, فرمائیے 2 انگلیاں جیسے کہ قریب ہے نہیں, بہت قریب ہوگا اس کا مطلب. اور آپ نے مکس نہیں کیا, ایسے دونوں انگلیاں ٹچ نہیں کی بلکہ ایسا کیا, بیچ میں گیپ دیا ہے نا. تو فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, آپ نے ایسا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے کہ دونوں انگلیاں ہیں, یعنی قریب قریب ہوں گے. وہ اشار بالسبابۃ, اب یہ صحابی کہہ رہے ہیں, صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے سنی. تو صحابی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے سنی تو دیکھ بھی رہے تھے نا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سبابہ اور وسطیٰ دونوں انگلیوں کے ذریعے سے آپ نے اشارہ کیا کہ ایسے ہوں گے. وفرج بینہما, اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان آپ نے گیپ کیا تھا, جب آپ نے ایسا ٹچ کر کے نہیں. دیکھو کتنا پریسائزلی جو ہے نا ڈسکرائب کیا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رکھا انہوں نے. یعنی یہ سمجھو کہ انہوں نے جو ہے نا اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا لیکن انہوں نے کیمرے کا کام کر دیا سیدھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی بیان کر دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں فرمایا وہ بھی بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, آپ نے ایسے 2 انگلیاں, اور اب 2 انگلیاں تو ہمارے, اب انہوں نے اگر صحابی نے یہ کہا ہوتا تھا کہ 2 انگلیاں اشارہ, 2 انگلیوں کے ذریعے اشارہ فرمایا, تو ہمارے مائنڈ میں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سے انگلیاں اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیسے اٹھائی. تو ہو سکتا ہے یہ اٹھائی, ہو سکتا ہے یہ اٹھائی, ہو سکتا ہے یہ, تو فرمایا کہ یہ دونوں انگلیاں, یہ انگلیاں اٹھائی تھی. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ دونوں انگلیاں ایسی نہیں اٹھائی تھی, ایسی اٹھائی تھی, دونوں کے درجہ گیپ تھا. اس کا مطلب جو ہے نا پورا کیمرہ انہوں نے فوٹوگرافی کر دی اس کی. تو بہت زبردست بات, یہی تو جو ہے نا ہمارے دین کی خوبی ہے کہ اس زمانے میں کیمرہ نہ ہو کر بھی آج جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے سامنے موجود ہے, آج ڈسکرائب کی گئی ہے, صحابہ نے جو ہے نا ڈسکرائب کر دیا اس کو. تو فرمایا کہ فرج بینہما, دونوں کو انگلیوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ گیپ چھوڑا تھا, پھر ایسا ہے نا. متفق علیہ, یہ حدیث جو ہے نا بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. آپ مسلم شریف کھولیں گے اس میں بھی یہ حدیث ملے گی, بخاری کے اندر بخاری شریف کھولیں گے تو اس میں بھی یہ حدیث ملے گی. تو جو حدیث بخاری میں بھی ہوتی ہے اور مسلم میں بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث کو متفق علیہ, اگریڈ اپون. متفق علیہ, اگریڈ اپون کا مطلب امام بخاری اور امام مسلم دونوں اگری ہیں کہ یہ کریکٹ حدیث ہے یہ. المدرس ٹیچر نے کہا احسنت یا منصور, منصور تم بہت خوب, بہت خوب. احسنت کا مطلب بہت خوب, ویل ڈن, گڈ, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, ہے نا. ارجو ان تکون سامعا للدرس وفاہما لہ, مجھے امید ہے کہ تم جو ہے نا درس کو سننے والے اور اس کو سمجھنے والے ہوں گے. یعنی مجھے امید ہے کہ تم نے درس کو غور سے سنا ہوگا اور اس کو سمجھا بھی ہوگا, یہ مطلب. تو سمع یسمع سے اسم الفاعل سامعن, تو وہی کہا ارجو ان تکون سامعا للدرس, مجھے امید ہے کہ تم نے جو ہے نا درس کو سنا ہوگا اچھی طرح. وفاہما لہ, فہم یفہم سمجھنا, اسم الفاعل فاہم, اور اسم المفعول مفہوم, اور سامع اسم المفعول مفہوم مسموع. سمع اسم الفاعل سامع, اسم المفعول مسموع. تو الحمدللہ ہمارا درس ختم ہو گیا. اب جو ہے نا تمارین اگلے ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اس لیسن کے اندر موٹی موٹی 2 باتیں پڑھ لی ہوئی ہیں. اسم الفاعل کا ایک پیٹرن ہے اور اسم المفعول کا ایک پیٹرن ہے. کوئی بھی ورب سامنے لائے اور اس کا, جیسے پکانے کے لیے کیا لفظ آتا ہے, پکانا, طبخ یطبخ, طبخ یطبخ, پکانے والے کو کیا کہیں گے, طبخ یطبخ. اسم الفاعل کیا بنے گا, طابخ, اور جو چیز پکائی گئی اس کو کیا کہیں گے, مطبوخ. بس یہ پیٹرن ہے. جو چیز پکی ہوئی اس کو کیا کہیں گے, مطبوخ, اور جو انسان پکانے والا اس کو کہیں گے طابخ. تو ہر لفظ, ہر ورب جو ہے نا آپ لیں اور اس کا اسم الفاعل اور اسم المفعول نکالیں تو بہت ایزیلی جو ہے نا آپ نکال سکتے ہیں. بے شمار الفاظ ہیں, ہے نا. جھوٹ بولنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے, کذب یکذب, ہاں کذب یکذب, کذب یکذب. تو جھوٹ بولنے والے کیا کہیں گے, کاذب. تو کہیں گے تم جھوٹے ہو, تو کیا کہیں گے, انت کاذب, انت کاذب, انت کاذب, ہے نا. اور جس چیز کے بارے میں جھوٹا ہوا, جو چیز جھوٹ بولی گئی ہے اس کو کہیں گے مکذوب, یہ چیز جھوٹی بیان کی گئی ہے, مکذوب ہے وہ. تو سارے الفاظ جو ہے نا ایسے ہی ہوگا. کسی چیز کو ناپسند کرنا, کہتے کرہا یکرہو, کرہا یکرہو کا مطلب ٹو ہیٹ سم تھنگ, کسی چیز سے نفرت کرنا, کسی چیز کو ناپسند کرنا, ڈسلائک کرنا. جی, تو کرہا یکرہو سے اسم الفاعل کیا بنے گا, کارہن, کارہن. اور جس چیز کو ناپسند کیا جائے اس کو کیا کہیں گے, مکروہ. دیکھو اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ چیز مکروہ ہے, اردو بولتے ہیں کہ نہیں ہم مکروہ ہے, ایسا کرنا مکروہ ہے, ویسا کرنا مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے, وہ مکروہ ہے. اردو میں مکروہ بولتے ہیں, مکروہ نہیں, مکروہ. یہ کیا لفظ ہے یہ, مکروہ. مکروہ کا مطلب انڈیزائربل, ڈسلائکڈ, ناپسندیدہ ہے یہ عمل. تو
تو وہی لفظ ہے، اسم فاعل ہے، کرہ یکرہ سے اسم مفعول کیا ہے؟ مکروہ. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو ہے نا آگے تمارین بڑی انٹرسٹنگ ہے اور انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے تمارین کو. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.